ವೇದ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो ऋत्वा अत्यदिष्टदशाङ्गुलं पुरुष वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि एको देव सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एको वशी निष्क्रियाणां बहूनाम् एकं बीजं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां तच्चं योरारुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति. ಪ್ರತಿ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುಪ್ತಚೇತನವೇ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಗುಪ್ತ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುಪ್ತ ಪ್ರೇಮವೇ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿಹೆನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇತರರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲಿ. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು వైశాఖ పౌర్ణమి, ఆషాఢ పౌర్ణమి అంటే మనందరికీ కూడా చాలా పవిత్రమైన 2 రోజులు. వైశాఖ పౌర్ణమి ముఖ్యంగా బుద్ధ భగవానులకు సంబంధించింది. అంటే బుద్ధ భగవానులు పుట్టింది, తర్వాత జ్ఞానోదయాన్ని పొందింది, తర్వాత స్థూల శరీరాన్ని వదిలిపెట్టింది. 3 కూడా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన అంశాలు. పుట్టడము, తర్వాత స్థూల శరీరాన్ని వదిలిపెట్టడము, ఈ మధ్యన జ్ఞాన సంపాదన. మనం ఎందుకని పుట్టినాము, ఏమి ఈ జీవితం యొక్క ఉద్దేశము, దాన్ని తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము. ఆ జ్ఞానము పొందింది కూడా అంటే 3 ముఖ్యమైన ఘట్టాలు, హంతాలు బుద్ధ భగవానునికి ఆ వైశాఖ పౌర్ణమి రోజునే జరిగింది. కాబట్టి మనమందరూ కూడా చాలా భక్తిగా, శ్రద్ధగా ఆ పౌర్ణమిని ఆచరిస్తాం. అంతేకాక బుద్ధ భగవానులు ఏ ఒక్క మనిషి కూడా ఒక గడ్డి పోసు కూడా దుఃఖంలో ఉండేది వద్దు, అవిద్యలో అజ్ఞానంలో ఉండేది వద్దు, వికాసం వైపు సాగాలి, అందరూ పూర్ణత్వాన్ని పొందాలి అనే ఉద్దేశంతో బుద్ధ భగవానులు ఈనాటికి కూడా వైశాఖ పౌర్ణమి రోజున మనకు కనిపిస్తారు. అంటే మనము ఎదగాలి అంతే.
ఒక పెద్ద విశేషంగా ఉత్సవాన్ని చేరి బుద్ధ భగవానులకు ఆ ఆశీర్వాదానికి మనము తయారైతాము వైశాఖ పౌర్ణమి రోజు, ఈ రోజుకి కూడా. ఇకపోతే ఆ ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఆషాఢ పౌర్ణమి. ఆషాఢ పౌర్ణమిని మనము గురు పౌర్ణమి అని ఆచరిస్తాం. ఎప్పుడు బుద్ధ భగవానులు వైశాఖ పౌర్ణమి రోజున ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినారో, అత్యంతిక ఆనందాన్ని పొందినారో, ఆయన అదే అనుభవంలో కొన్ని రోజుల పాటు, అంటే ఎన్ని రోజులు, దగ్గర దగ్గర 2 నెలల పాటు అదే ఆనందలో, శాంతిలో మునిగి ఉంటారు. ఆ తర్వాత భూతాయి నీకు జ్ఞానోదయం అయ్యింది, జనులకు దాన్ని పంచిపెట్టి వాళ్ళని కూడా ముక్తులను చేయడానికి, దుఃఖం నుంచి ముక్తుల్ని చేయడానికి, వాళ్ళు కూడా జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అని తెలియచేసినప్పుడు ప్రథమంగా ఆయన ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజున తన ఉపదేశాన్ని ప్రారంభం చేస్తారు. దానినే మనము ధర్మచక్ర ప్రవర్తన అంటే ఆయన ఉపదేశము, ఆ చక్రము, బుద్ధుని యొక్క ఉపదేశము అనేటువంటి చక్రము అది తిరగడానికి స్టార్ట్ అయిన రోజు ఆషాఢ పౌర్ణమి. అంతేకాకుండా ఈ ఆషాఢ పౌర్ణమిని మనమందరూ కూడా గురు పౌర్ణమి, వ్యాస పౌర్ణమి అనే పేరుతో కూడా పోలిస్తాం. ఎందుకంటే వ్యాసులు పుట్టిన రోజు అని. అంతేకాక అస్మదాచార్య పర్యంతం అంటాం. అంటే ప్రథమంగా ఆది గురువు అయిన శంకర భగవత్పాదులు, అంతకన్నా ముందుగా శంకరులు, ఎవరిని మనము శివ ఈశ్వర అంటామో, ఆయన దక్షిణామూర్తి రూపంతో గురువై ప్రపంచానికి జ్ఞానాన్ని వెలుగుని ఇచ్చి, తర్వాత మధ్యమంలో ఆది శంకరులై తను జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించి, అక్కడి నుంచి వచ్చి ఎక్కడి వరకు అంటే అస్మదాచార్య, నేను ఎవరిని గురువు అని తీసుకుంటానో అంటే భగవాన్ శంకరులు, తర్వాత దక్షిణామూర్తి, తర్వాత ఆదిశంకరులు, అట్లే వచ్చి 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 గురు పరంపర ఎక్కడి వరకు వచ్చింది అంటే నేను ఒక వ్యక్తిని గురువుగా ఎన్నుకుంటాను. ఈయన నా గురువు, ఈయన నా జీవితాన్ని మార్చిన గురువు, ఈయన నా గమ్యాన్ని మార్చిన గురువు, ఈయన నా జీవితానికి ఒక అర్థాన్ని చూపించిన గురువు అని మనం ఎవరిని తీసుకుంటామో అక్కడి వరకు అందరూ గురువులకు కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన నమస్కారాలు చెప్పుకునే రోజు ఆషాఢ పౌర్ణమి. ఆ ఆషాఢ పౌర్ణమిని మనం పోయిన వారమే, ఆదివారమే వచ్చింది, అది కూడాను మనం దాన్ని చాలా భక్తిగా శ్రద్ధగా జరుపుకున్నాం. ఆ ఆషాఢ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకొని ఈ రోజు మనము కోనుకుంట్లో బుద్ధునికి సంబంధించిన విచారాలు, అంటే దుఃఖము సత్యము, తర్వాత దుఃఖ నివృత్తి కాగలదు, దుఃఖ నివృత్తికి ఒక మార్గం ఉంది. అది ఏ మార్గము అంటే అష్టాంగ పథము. ఈ 8 కూడా మనము మన జీవితాల్లో అనుష్ఠానం చేస్తే ఆ దుఃఖాన్ని మనము తప్పించుకొని జ్ఞానం వైపు, ఆత్యంతిక ఆనందం వైపు, శాంతి వైపు వెళ్ళొచ్చు అనేందుకు ఆయన చెప్పిన ఉపదేశాల గురించి ఉపన్యాసము, తర్వాత బుద్ధుని యొక్క జీవన సారం గురించి ఒక ఉపన్యాసము, మన జీవితాలను ఎట్లా తిద్దుకోవాలి, ఆ ఉన్నతమైన జీవితం మనదైనప్పుడు ఆ శాంతి ఆనందము మనదైతుంది అనేందుకు ఒక ఉపన్యాసము ఈరోజు మనము చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఆ ఉపన్యాసాల్లో ప్రాథమికంగా మన సోదరులైన వాసుదేవరెడ్డి గారు అష్టాంగ మార్గాన్ని గురించి ఉపన్యసిస్తారు. వాళ్ళ ఉపన్యాసానికి మనం తయారైదాము. వాళ్ళకి మీ అందరి తరపున స్వాగతం. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఏమి పొద్దు కార్యక్రమము? ఆషాఢ పున్నమి రోజు. అంటే పైన భానువారమే ఆషాఢ పున్నమి రోజు అయింది. దాని జ్ఞాపకార్థము మనము కోనకుంట్లో సంప్రదాయం ఉండదు, 4వ భానువారం ఇతవ మీటింగ్ చేసేదే. దాది ఇది 2 కలుపుకొని ఈ పొద్దు ఇతవ సమావేశమైనాం. మనకి
శ్వేతర్షి సంఘము తెలుసు, గురు పరంపర తెలుసు. ఆ శ్వేతర్షి సంఘము 2 దఫాలో అధికృత సమావేశం అవుతుంది. అంటే ఎప్పుడైనా పనున్నోడు, విశేషమైన కార్యక్రమాలు ఉన్నోడు సమావేశం అయ్యేది వేరే. రెగ్యులర్గా అధికృతముగా 2 స్థలాల్లో సమావేశం అవుతుంది. ఎప్పుడు సమావేశం అవుతుంది? ఒకటోది వైశాఖ పౌర్ణమి పొద్దు, రెండోది ఆషాఢ పౌర్ణమి పొద్దు. వైశాఖ పౌర్ణమి ఆడ నడుస్తుంది? ప్లేస్ ఏడా, ಯಾವ జాగాలో నడుస్తుంది? హిమాలయ పర్వతాలు ఉండదు మనకు ఉత్తరాన, మన దేశానికి ఉత్తరాన హిమాలయ పర్వతాలు ఉండదు. హిమాలయ పర్వతాలకి ఉత్తరాన ఆ పక్క అటువైపు నుంచి, అటువైపు ఉండేట్లా టిబెట్ దేశంలో ఉండేట్లా మైదానంలో వైశాఖ పౌర్ణమి రోజు జరుగుతుంది. ఇది ఆషాఢ పున్నమి రోజు ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఎవరికైనా తెలిసినా? మైత్రేయ మహర్షులు ఉండారు, తెలిసినా? మైత్రేయ మహర్షులు, మైత్రేయ మహర్షులకి ఒక ఆశ్రమం ఉండదు. ఎక్కడుండదు అది? హిమాలయ పర్వతాలకి దక్షిణ వైపు ఉండదు, అంటే మన ఇండియా తొట్టు ఉండదు. ఆ ఆశ్రమంలో ఒక సమావేశం అవుతుంది. అక్కడ వైశాఖ పుణ్యం నాబుద్ధ సమావేశం అయ్యేట్ల జాగాల ఎవరెవరు చేరుకుంటారు? అక్కడ శ్వేతర్షి సంఘం సదస్సులు అందరూ చేరుకుంటారు. ఆమెటికి అది తెలిసిండే అట్లా జ్ఞానవంతులు చేరుకుంటారు. కొందరు స్థూల దేహంలో కూడా చేరుకుంటారు. స్థూల ప్రపంచంలోనే అది జరిగేట్ల కార్యక్రమం అది. అయితే మైత్రేయ మహర్షుల ఆశ్రమంలో జరిగేట్ల ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజు ఉత్సవము అది కామ లోకంలో జరుగుతుంది, సూక్ష్మ లోకాల్లో జరుగుతుంది. దానికి తెలిసిన వాళ్ళంతా సూక్ష్మ లోకాల్లోనే అక్కడ చేరుకుంటారు. విశేషం ఏమంటే గౌతమ బుద్ధులు ఏమి జ్ఞానోదయమయ్యి వాళ్ళు ప్రప్రథముగా తన శిష్యులకు బోధన చేసిండారో దాని గురించి, ఆ బోధనల గురించి, దాని జೊತೆಗೆ దాని ఒక వార్షికోత్సవం అంటాం. ఇది అంటాం కదా మనము, వార్షికోత్సవం అంటాం కదా, ఇయర్ యానివర్సరీ. అట్లా ఆ జ్ఞాపకార్థం అక్కడ చేరుకుంటారు. విషయం ఏమంటే వాళ్ళు ప్రథమంగా గౌతమ బుద్ధులు ఏం బోధించిండారో వాళ్ళ శిష్యులకి అదే విషయమే. ఏం విషయమో సోదరులు చెప్పిండారు అప్పుడే. దుఃఖము ఉండేది సత్యము, ప్రపంచంలో దుఃఖం ఉండాది. అది ఒక సత్యమా అంటే కన్నా సత్యమే. ఎందుకంటే చాలా మందికి దుఃఖం ఉండాది అనే తెలియదు. మనకు సుఖం ఉండాది అనేది బాగా తెలుసు. అంటే ఏమన్నా పొందితే సుఖం ఉండాది అని తెలిసినా కానీ అది పోయినోడు దుఃఖం కలుగుతూ ఉంది, మళ్ళీ దాని బదులు ఇంకోటి పొందుకుందామనే, సుఖం పొందుకుందామనే ఆరాటంలో ఉండడమేమో కానీ దుఃఖాన్ని పరిశీలన చేస్తాము. దుఃఖం వచ్చిన దుఃఖాన్ని అనుభవించేటప్పుడు దాని ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని పొందుదామనే అట్లా ఉద్దేశం ఎవరికి లేదు. దాన్ని ఇంకా తప్పించుకుందామనే ఉద్దేశమే ఉండదు కానీ, దాని యొక్క దూరం కావాలనే ఉద్దేశమే ఉండదు కానీ, ఆ దుఃఖం అనేది సత్యము, ఆ సత్యాన్ని మనం కనుగొందాము అనేట్లా మనోభావన మనకి మానవ జనాంగానికి లేదు. అందుకే గౌతమ బుద్ధులు దాన్ని ప్రప్రథమ సత్యం అంటే దుఃఖము ఉండాది, దాన్ని ఎవరు అవాయిడ్ దుఃఖం ఉండాది, అది సత్యము. దాన్ని దుఃఖం ఉంటే దానికి రెండో మార్గము, దానికి కారణము. దుఃఖానికి కారణం కూడా ఉండదు, ఊరికే రాలేదు. దాన్ని పుట్టించండి అట్లా దాని తండ్రి తల్లి ఉన్నాడు, అది రెండో సత్యము. కారణం ఉన్నాక ఆ కారణాన్ని తీసేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నివారణ కూడా సాధ్యం ఉండదు, ఇది మూడో సత్యము. నివారణానికి ఒక మార్గం ఉండాది, దానికి ఒక క్రమం ఉండాది. దుఃఖ నివారణ చేసుకోవాలా అనే దానికి ఒక క్రమం ఉండాది, దానికి ఒక మెథడ్ ఉండాది. అది దుఃఖ నివారణోపాయ మార్గ. దాన్నే అష్టాంగ మార్గం అంటాం. అష్టం అంటే 8. అష్టాంగ మార్గం అంటే 8 రకాలుగా మనం జీవనం చేయాల. ఫస్ట్ మనం అందరూ ఏమిటికి జీవనం చేస్తూ ఉండము, మన ఉద్దేశం ఏమే, దానికోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉండము, ఈ ప్రశ్న మనం ఎప్పుడన్నా వేసుకోవడమా? వేసుకోకుండా కానీ ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా
సీమనం కాబట్టి ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా ఒక ఉద్దేశాని కోసము జీవనం చేస్తూ ఉంది. మనుషులు కూడా అదే ఉద్దేశం కోసము జీవనం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకోసము? సంపాదన కోసం జీవనం చేస్తున్నారు. కరెక్ట్, ఒప్పుకున్నాము. సంపాదన ఎందుకోసము? కడాకాటికి వస్తాము. ఏటికి వస్తాము? ప్రతి ఒక్క ప్రయత్నము, ప్రతి ఒక్క ఆరాటము, ప్రతి ఒక్క ఎనగాటము, ప్రతి ఒక్క పని చేసే పని వెనక ఏముండదు? దాని వెనక ఏముండదు? ఆశ ఉండదే. ఆశ వెల్లడైతా ఉంది. ఎందుకోసం ఆశ ఉండదే? ఏం ఆశ ఉండదే? బిడ్డలో పాపలకి సంపాదన. ఎందుకు సంపాదన చేయాలి బిడ్డలో పాపలకి? వాళ్ళ జీవనం చేయాల. జీవనం చేసే కోసం సంపాదన చేయాల. మామూలుగా ఉంటే జీవనం చేయరా? అదే మనము ఆరాడుతూ ఉండేది ఎందుకోసము? మనం జీవనంతో పోరాడుతూ ఉన్నాము, ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము, అహర్నిశలు శ్రమిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకోసము అని దాని వెనక ఆశ ఉండదే. ఆశ ఎందుకోసము? సుఖము కోసము. ప్రతి ఒక్క పని కూడా మనం చేసేట్ల పని ఎందుకోసం చేస్తా ఉన్నామా? సుఖము పొందల్లా, సుఖము పొందల్లా, జీవితంలో సంతోషం పొందల్లా, ఆనందం పొందల్లా. ఇందుకోసమే ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేది. ఎందుకోసము? సుఖము కోసము. సుఖం చిక్కితే ఇంగురంత సుఖం కావాలా? ఏదన్నా ఒక వస్తువు చిక్కితే మనం దాంట్లో సుఖాన్ని పొందుతాము, కానీ తృప్తి ఉండదా? లేదు. ఇంకా సుఖం కావాలా? మళ్ళీ అది సిక్కుతుంది. అది ఎన్నాళ్ళు సుఖంగా ఉంటుంది? దాని జొతల మళ్ళా ప్రయత్నము. అంటే మనము పొందుతూ ఉండే అట్లా సుఖము నిజమైన సుఖము కాదు. అంటే ಯಾವುದೋ సుఖం కావాలా మనకు తెలియదు. సుఖం కావాలా అనే దాంట్లో ఇది లేదు, డిస్ప్యూట్ లేదు. సుఖం కానే కావాలా. కానీ ఎటువంటి సుఖం కావాలా? శాశ్వతమైన సుఖము. శాశ్వతమైన సుఖం కావాలంటే శాశ్వతమైన సుఖం కావాలంటే ఏం చేయాలి మనము? సాధన. ఏం సాధన చేయాల? అంటే శాశ్వతమైన సుఖం కావాలంటే కన్నా మనం శాశ్వతం అంటే ఏమై నిరంతరంగా ఉండేట్లా సుఖము అనేది. ఇప్పుడు మనము సుఖం పొందాలా అని పెళ్లి చేసుకుంటాము. అది శాశ్వతమా? యాలు శాశ్వతం కాదు. లేదా నేను వెళ్ళిపోతాను, లేకపోతే పెండ్లాం వెళ్ళిపోతుంది. శాశ్వతం కాదు అది కదా. వాటికి శాశ్వతమైన సుఖం కావాలంటే ఏం చేయాలా? ಶಾಶ್ವತమైన ಎಟ್ಲ ದಾన్ని ಪಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಶಾಶ್ವತದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದರಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು? ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಜೀವಿಸಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುವುದು, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ ಸಿಗುವುದು ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಯಾವ್ದು ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋದಂటే ఏమి? ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಇದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಶಾಶ್ವತವೋ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದು, ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ದುಃಖ ನಿವಾರಣೋಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ.
ಅವರು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ನಮಗೆ 8 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಾನು ವರ್ಷ ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಲಾಯಿತು? 2500 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹತ್ರ 2600 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. 2600 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೋಧೆ? 2600 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಸಮ್ಯಕ್ ಯೋಚನೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ಕೆಲಸ ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಅಂತೂ ಅದೇನೆ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದುಃಖ ನಿವಾರಣೋಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆ ಮಹಾತ್ಮರು ಮೈತ್ರೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ, ಆ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ, ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನೂತನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಷಣದ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 45 ನಿಮಿಷ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇವಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ, 3/4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಸಾರವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಏನು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯರ ಅವರವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವುದಾದದು? ಒಂದನೇದು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಸಮ್ಯಕ್ ಯೋಚನೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ವಚನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಕಾರ್ಯ, ಸಮ್ಯಕ್ ಆಜೀವ, ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮೃತಿ ಅಥವಾ ನೆನಪು. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಿಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಮ್ಮ ದಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅದ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮ ದಿಟ್ಟಿ, ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ, ಸಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ವಾಕ್, ಸಮ್ಯಕ್ ವಾಚ ಇದು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾತು. ಸಮ್ಯಕ್ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ. ಸಮ್ಮ ಕಮ್ಮಂತ ಇದು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ. ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ಆಜೀವ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿ, ಸರಿಯಾದ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮಯಾಯಾಮ ಇದು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ. ಸರಿಯಾದ ನೆನಪು, ಸಮ್ಯಕ್ ಅರಿವು, ಸಮ್ಮ ಸತಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ. ಸರಿಯಾದ ಧ್ಯಾನ,
ಸಮ್ಯಕ್ ಧಾರಣ, ಸಮ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ. ಈ ರೀತಿ 8 ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 8ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ನಂಬಿಕೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳೇ ನಾವೀಗ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಮಸೀದಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಧರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು? ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು. ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀಡಿತಿದ್ದುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಂಬಿಕೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ಸಮ್ಯಕ್ ನಂಬಿಕೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಅಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಾವು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನೋ ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆನಾ? ಈಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾನು ಒಂದು ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಇದು ಸೇವಿಸಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಈ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಹರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮರಿನ ಏನಾದರೂ ಕೋಳಿನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಿವಧೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಮಾನತ್ವವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫೀಸು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದು? ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳಂದರೆ ಇದು ಈಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆಯೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಈಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದಿದೆ. ಈಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಒಂದನೇದು ಸಂಸರಣ ಯೋಜನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿಕಾಸ ನಿಯಮ ಇದೆ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ನಿಯಮ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ನಿಯಮ, ವಿಕಾಸ ನಿಯಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈ 3 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಂಬಬೇಕು ಅದನ್ನು? ಅದು ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಈ ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ದಾಟಿ, ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಆಚೆ ಇದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಅಂದರೆ
ಹಿರಿಯರನ್ನ, ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು ನಂಬಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು, ಯೋಚನೆ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಸತ್ಯವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹಂಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ, ನಮಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೋ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರು, ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಅವಾಗ ನಾನು ಏನಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ನನಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಬಂದರೆ ಏನೋ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆನಾ? ಅದು ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆಗಳು. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂಥ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಖರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದನೇದು. ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಸೈನ್ಸ್, ಇದು ಊಹೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಇದೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ, ನಾವು ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದೋ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ವಾತಾವರಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದುಷ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದುಷ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ವಾತಾವರಣ ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಯ್ತು? ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಲುಷಿತ ಆಯಿತು, ದುಷ್ಟ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ದುಷ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ದುಷ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು? ನಾನು ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕೆಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೆಡಿಸಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಒಂದು ಲೋಕನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅನುಭವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ? ಅದೇ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಅದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಆ ರೀತಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಗಳು,
ಸಜ್ಜನರ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ಯಕ್ ಯೋಚನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆಯೂ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರು 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಮಾತು ಆಡುವಾಗ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಜ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ಸುಳ್ಳಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಯಾಸಿಪ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹರಡೋದು. ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಆ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳ ಒಂದು ವಲಯವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಮಾತನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ, ನಿಜವಾಗಿದೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಅದು ನಿಜಾನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ನಿಜ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು? ಆ ನಿಜ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕೆಲವರು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಜಾನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಜ ಅದು ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತಾಡುವವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಸರಿನೇ, ಅದು ನಿಜಾನೂ ಆಗಿದೆ, ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದಾ? ಈಗ ಮೇಡಮ್ನವರು ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ಯನೇ ನಿಜಾನೇ, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅಂದರೆ ನಿಜಾನೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನೋವು ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಏನಂದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಕರೆದ್ರು, ಯಾರೋ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕರೆದ್ರು. ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಹೋದಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆವಾಗೋಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಮಗುಗೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಅಥವಾ ಸುಖಿ ಭವ, ಏನೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಅಶಾಶ್ವತ, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಶಾಶ್ವತ, ನಾನು ಅಶಾಶ್ವತ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದ್ದು, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೋಗೋರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮಗುವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೋಗೋದೆ, ನಾನು ಹೋಗೋದೆ, ಅದು ಸಂದರ್ಭನಾ? ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತು ಉಚಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಲಹಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಿನಿಂ ನಗೆ ಹೊಳೆಯೋ, ಮಾತಿನಿಂ ಹಗೆ ಹೊಳೆಯೋ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮಾತಿನಿಂದ ನಗೆನೂ ಕೂಡ ಹರಿಸ್ಬೋದು, ಮಾತಿನಿಂದ ಹಗೆನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ವೈರುತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಮಾತೇ ಮಾಣಿಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಮಾತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನೇ. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಪಹಾಸ್ಯದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅವಮಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಾನು ಮೇಲು, ತಾನು ಮೇಧಾವಿ, ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜಯಿಸ್ತೀನಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜವಾಬು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದೆ ನೀನು ಈ ಮಾತನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಕಾರಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾತಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಮ್ಯಕ್ ಕಾರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ. ಒಂದನೇದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾತುಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿಂತಿರುವಾಗ ಇದು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ಯಕ್ ಆಜೀವ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಜೀವ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ. ಸಮ್ಯಕ್ ಆಜೀವ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ. ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿನೇ. ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ, ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಇದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ. ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದು ಏನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆರೀತೀನಿ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯನ? ಲಾಭನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಲ್ಲ. ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕಟ್ಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಜೀವನ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಾಗಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಸುಖ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳು ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು, ಲಾಯರ್ ವೃತ್ತಿ ಸರಿಯಾದ, ಮೇಷ್ಟ್ರ ವೃತ್ತಿ ಸರಿಯಾದ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ವ್ಯವಸಾಯ ಸರಿಯಾದದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳು ಸರಿಯಾದದ್ದೇ. ಸರಿಯಾದದ್ದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸರಿಯಾದದ್ದೇ ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾದ. ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು? ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಥ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಅಂಥ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಅಂಥ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್, ಎಲ್ಲೂ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ವೃತ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಲಾಯರ್ಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಶಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರೈತನಿಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮಾಯಕರು ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಐಸಿಯುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ದಾರುಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಕದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರೋದು. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಊಹೆ ಅಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರಾನೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಒಂದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ, ಎರಡು ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಆತನ ಆವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಥರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವೃತ್ತಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆದರೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದುಕಲ್ಲ, ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದುಕಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನುಸರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮೋಸಗಳು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಟೀಚರ್ ಸರಿಯಾದ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು DC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾನು ಪಡೀತಕ್ಕ ಪುಗಸಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಪುಗಸಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಪಗಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸೇವಕರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಸೇವಕತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ಯಜಮಾನರ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇವರನ್ನು ಪೀಡಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಜವಾಬಂತೂ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಅಲ್ಲ, ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ, ನನಗಿಂತ ಬದುಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ. ಅದು ಸಮ್ಯಕ್ ಆಜೀವ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸಮ್ಯಕ್ ಇಲ್ಲ, 6ನೇದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅನೇಕ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಾತಿನಿಂದ, ಅವರ ಕೆಲಸದಿಂದ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಆತಂಕ. ನಾನ್ಯಾಕೆ ಅದರ ಉಸಾಬಾರಿ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದನ್ನ ಕಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸರಿಯಾದ ನೆನಪು. ಸರಿಯಾದ ನೆನಪಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಿಳಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸರಿಯಾದ ನೆನಪಿನ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ನೋವು ಮಾಡಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ಚುಚ್ಚಿ ನೋವು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ, ಚುಚ್ಚಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕಾಗಿ ಅವನು ಹಿಂಗಂದ, ಹಂಗಂದ, ಹಿಂಗಂದ, ನನಗೆ ನೋವಾಗೋಯ್ತು. ಅವನು ಒಂದೇ ಸಲ ನೋವು ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು 100 ಸಲ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವೇ, ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿಸುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೆರವೇರದೆ ಇನ್ನೂ ಆಶೆಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇತರರಿಂದ ನಮಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹುಣ್ಣಿನಂತೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಅಹಂಕಾರಿಯಿಂದ ನಮಗುಂಟಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದುರಹಂಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೂ ಕಾರಣನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮರಿಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮರೆತಬೇಕು, ಅವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯ ಸೋದರನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು, ಆತನು ಮರೆಯಲಾಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಟ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗಳನ್ನು, ಲೋಪಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇರ್ತಾನೆ,
ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಲೋಪದೋಷಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ. ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಆ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳು, ಇತರರು ನಮಗೆ ಎಸಗಿರುವ ಉಪಕಾರಗಳು, ಮಧುರ ನುಡಿಗಳು, ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಥವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ನೆನಪಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾನ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೆನಪು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೂ ಬಂಧು ಬಳಗದಿಂದಲೂ ಗುರುಗಳಿಂದಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು, ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು, ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು, ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಉದಾತ್ತ ಜೀವನದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನೇಕ ಜನ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾತರು ಮುತ್ತಾತಂದರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಲನ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರು ಅನೇಕ ಜನ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಾಯಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುವರಿಯರು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಥ ನೆನಪುಗಳು ನಾನು ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ನೆನಪುಗಳು ಅಂದರೆ ಸರಿ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದು ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ವೋ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೋಪ ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದು ಮರಿಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿರಿ, 100 ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದುವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದುವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಾಗಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಲಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. 100 ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೊಗಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಹೊಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಅಂತ. ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವಮಾನ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ದಿನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದಾ? ಘಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಘಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಯವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಅಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು?
ಅಸತ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಅಸತ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಅಸತ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದು. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರಮ ಏನು? ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡೋದು? ಭಗವಂತನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋದು? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಗಮನಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವುದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂತ. ಇರುವುದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದ ಇರುವುದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಅಸತ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಅಸತ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಅಂತ. ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಅಸತ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ? ಸತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಧಾರಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ 8 ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗೆ. ಇದು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ನಾವು ಏನಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ 8 ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೇರಿ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು? ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಷ್ಟೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳು. ಇವತ್ತು ಕೇಳಿ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು. ಇದು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಾದಂಥ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬೋಧನೆಗಳು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ, ಸಾಧಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ, ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧನೆ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.